السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج ہمیں انشاءاللہ تعالی دروس اللغت العربیہ کا لیسن نمبر 15 دیکھنا ہے، پہلے پارٹ کا۔ اور مدینہ ریڈر میں اس پہلے پارٹ کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ اصل میں 3 والیومس ہے، اور ان 3 والیومس کو مدینہ عربک ریڈر میں 8 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اور ان 8 پارٹس میں جو پہلے 2 پارٹس ہے وہ والیوم 1 کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور والیوم 1 میں وہ لیسن نمبر 15 ہے، اور اس والیوم 1 کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں لیسن نمبر 5 ہے، اس لیے یہاں پر لیسن نمبر 5 ہے، اصل میں والیوم 1 کا ہی لیسن نمبر 15 ہے۔ اور اس لیسن کو کنٹینیو کرنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے ہم ایک بار دیکھ لے ضمائر کو، واپس ریوائز کر لے، اور باقی جو بچے ضمائر ہیں ان کو اچھے سے دیکھ لیں۔ میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ضمائر جو ہوتے ہیں، ضمائر 2 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ضمیر بارز، یعنی apparent which can be seen with eyes and written، ایسے پروناؤن جو بارز ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں ضمیر، دوسرا ہوتا ہے ضمیر مستتر، یعنی ہڈن پروناؤن۔ اور فی الحال ہڈن پروناؤن کا آپ چھوڑ دے، ضمیر بارز جو ہے یعنی اپیرنٹ پروناؤن جو ہے، یہ 2 قسموں کا ہوتا ہے۔ پروناؤنز آر ایدر سیپریٹ المنفصل اور اٹیچڈ المتصل، یعنی یہاں سے پروناؤن سے مراد ہے کون سے پروناؤن؟ ضمائر بارزہ، ضمائر بارزہ یعنی اپیرنٹ پروناؤنز۔ اور اپیرنٹ پروناؤن جو ہے وہ یا تو منفصل ہوگا یعنی سپریٹ ڈیٹیچڈ پروناؤن، جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے، یا تو متصل ہوگا یعنی اٹیچ پروناؤن۔ ٹھیک ہے، اٹیچڈ پروناؤن۔ ڈیٹیچڈ پروناؤن جو ہے ضمائر متصلہ، ضمائر متصلہ جو ہے وہ یہ ہے: ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا اور نحن۔ اور یہ پروناؤنز جو ہیں یہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری میں وہ پروناؤن ہوتے ہیں جو 3rd پرسن کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں وہ پروناؤنس ہوتے ہیں جو 2nd پرسن کے لیے ہوتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری میں 2 پروناؤن ہوتے ہیں جو 1st پرسن کے لیے ہوتے ہیں۔ 1st پرسن یعنی جو بات کر رہا ہے، جسے ہم عربک میں کہتے ہیں متکلم۔ 2nd پرسن جس کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے، جس کو مخاطب ہے انسان، اسے کہتے ہیں مخاطب۔ ایک تو ہوتا ہے مخاطب، مخاطب کا مطلب ہوتا ہے خطاب کرنے والا، مخاطب یعنی جس کے ساتھ کنورسیشن بات کی جا رہی ہے، مخاطب، طا پہ فتح۔ 3rd پرسن کو ہم عربک میں کہتے ہیں غائب۔ اس لیے ضمیر کا مطلب ہی ہوتا ہے جسے ہمیں 3rd پرسن یا 2nd پرسن یا 1st پرسن سمجھ آئے، پروناؤن، جس کو ناؤن کے بدلے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ 3 چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس میں جو پہلے 3 پروناؤن جو ہے یہ والی، یہ میسکولائن کے لیے ہیں۔ دوسرے 3 جو ہے یہ فیمینائن کے لیے ہیں، یعنی 3rd پرسن میں 3 پروناؤنز ہوا، ہما اور ہم، یہ میسکولائن کے لیے ہے۔ اور اسی 3rd پرسن میں باقی جو 3 پروناؤن ہیں، ہیا، ہما، ہن، یہ فیمینائن کے لیے ہیں۔ اور 2nd پرسن میں بھی جو پہلے 3 پروناؤن ہیں یہ میسکولائن کے لیے ہیں۔ اور 2nd پرسن میں جو باقی 3 پروناؤن ہیں، انتی، انتما، انتن، یہ فیمینائن کے لیے ہے۔ 1st پرسن میں جو 2 پروناؤن ہیں،
आना और नहनु ये दोनों मैस्कुलिन के लिए भी है और फेमिनाइन के लिए भी। अब हमें इसमें एक और चीज देखनी है। हुआ जो है इसका मतलब है ही या इट, और ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। हुमा का मतलब है दे, मगर टू, दो इंसानों के लिए, दे टू। मैस्कुलाइन दो आदमी, हुमा। हुम इसका मतलब इंग्लिश में होगा दे, वो सब, मगर दो से ज्यादा के लिए, तीन या तीन से ज्यादा उसके लिए हुम। यानी वो सब हुआ वो एक आदमी, हुमा वो दो आदमी, हुम वो सब आदमी, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज नोटिस करें। हुमा वो दो औरतें, ड्यूअल फॉर्म्स जो है, जो दो के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, चाहे सेकंड पर्सन में या फर्स्ट पर्सन में, वो सेम है। थर्ड पर्सन में जो ड्यूअल के लिए प्रोनाउन है वो है हुमा और हुमा, सेम है, इसमें फर्क नहीं है। सेकंड पर्सन में अंतुमा, अंतुमा, तुम दो, सेम। अच्छा, अंत का मतलब है यू, यानी तुम एक मर्द, ता पर फतहा। अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। अंति तुम एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्न तुम सब औरतें। अना मैं, आई, चाहे मेस्कुलाइन हो या फेमिनाइन, फेमिनाइन हो, यानी आई यानी एक। नहनु दो या दो से ज्यादा के लिए। फर्स्ट पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन में तीन प्रोनाउन नहीं है। फर्स्ट पर्सन में एक तो ये चीज है कि फर्स्ट पर्सन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए सेम है। दूसरी एक बात, उसमें दो ही प्रोनाउन है। आना सिंगुलर के लिए आना, और ड्यूअल और प्लूरल के लिए सिर्फ नहनो। यानी दो आदमियों के लिए भी, चाहे मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, उसके लिए भी नहनो। दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा, उसके लिए भी नहनो। नहनो यानी हम सब, नहनो हम सब। इसलिए हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। ये तो हुआ थर्ड पर्सन, इसलिए हम इसको कहते हैं वो इसके साथ, यानी थर्ड पर्सन डिनोट करने के लिए। उसके बाद इस सेकंड पर्सन में छह प्रोनाउन, जो असल में पांच ही है। अंत तुम एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। अंति तुम एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। अना मैं, नहनु हम, चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो। ये तो है डिटैच्ड प्रोनाउन। और ये उस जगह आता है जहाँ पे मरफू का एराब हो। प्रोनाउंस के बारे में एक बात याद रखें कि प्रोनाउन जो होते हैं ये मबनी होते हैं, ये मबनी होते हैं। जैसे यहाँ पे दे द प्रोनाउंस आर मबनी फिक्स्ड, दैट इज दे आर नॉट डिक्लाइनिंग। यानी इसमें एराब, यानी दम्मा से फतहा, फतहा से कसरा, इसमें एराब जो है वो चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे लिखा है रफ प्रोनाउंस ऑफ रफ या मरफू प्रोनाउन। मरफू या रफ प्रोनाउन का मतलब है कि ये ऐसी जगह इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे मरफू हालत होनी चाहिए। खुद इसके एरा में कोई चीज नहीं होगा, मगर उस जगह इस्तेमाल होगा। मसलन मुब्तदा, मुब्तदा मरफू होता है, ये मुब्तदा की जगह इस्तेमाल होगा, मिसाल के तौर पर। उसके बाद है हु, हुमा और हुम। यह है डिटैच्ड प्रोनाउन, ये सॉरी अटैच्ड प्रोनाउन। अटैच्ड प्रोनाउन जब हम, ये तब इस्तेमाल होते हैं जब हमें इसको किसी नाउन के साथ या किसी मिसाल के तौर पर हर्फ के साथ, हर्फ जर के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्न, का, कुमा, कुम, हु, हुमा, हुम, ये थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन के लिए है। हा, हुमा, हुन्न, ये थर्ड पर्सन फेमिनाइन के लिए है। का, कुमा, कुम, थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन। कि, कुमा, कुन्ना, थर्ड पर्सन फेमिनाइन। या और ना, फर्स्ट पर्सन, चाहे फर्स्ट पर्सन मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए ना। ये आप मिसाल से समझ आएगा। मसलन मुझे कहना है हिज बुक, उसे एक मर्द की किताब, हम कहेंगे किताबु हु, किताबु हु। उन दो मर्दों की किताब, किताबु हुमा। उन सब मर्दों की किताब, किताबु हुम। ठीक है,
अटैच्ड प्रोनाउन में ये सेम है एज डिटैच्ड प्रोनाउन, ड्यूअल में भी और प्लूरल में भी। इसी तरह किताबुहा, उस एक औरत की किताब, किताबुहुमा, उन दो औरतों की किताब, किताबुहुन्ना, उन सब औरतों की किताबें, उन सब औरतों की किताब। किताबुका, तुम एक मर्द की किताब, किताबुकुमा, तुम दो मर्दों की किताब, किताबुकुम, तुम सब मर्दों की किताब, किताबु की, तुम एक औरत की किताब, किताबुकुमा, तुम दो औरतों की किताब, किताबुकुन्ना, तुम सब औरतों की किताब, कुन्ना, किताबी, या मुतकल्लिम, मेरी किताब, चाहे मेस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो, किताबुना, हम हमारी किताब, चाहे ड्यूअल हो या प्लूरल हो, चाहे मेस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। इसी तरह जब इनको इनको हरफ जर से भी मिलाया जा सकता है, मिसाल के तौर पर मिनहु, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्न, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना, मिन्नी, मिन्ना। सो ये प्रोनाउन जो है, ये सब प्रोनाउन जो है ये अ, या तो अटैच्ड प्रोनाउन है जैसे हु, हुमा, हूँ, या डिटैच्ड प्रोनाउन जैसे हुआ, हुमा, हुम। अब हम लेसन की तरफ आते हैं। ऑथर बयान करते हैं, इन दिस लेसन, लेसन नंबर 15 में, वी लर्न द फॉलोइंग, इस लेसन में हमें ये कुछ चीज़ें पढ़नी है। पहला पॉइंट, द प्लूरल ऑफ अंति, ये हमने अभी देखा, अंति का प्लूरल है अंतुन्ना। अंति यू, फेमिनिन सिंगुलर के लिए क्या है, अंति, यू यानी तुम एक औरत, इसका प्लूरल है अंतुन्ना यानी यू, फेमिनाइन प्लूरल। इंग्लिश में यू ही कहेंगे, यू ऑल, मगर फेमिनाइन, उसके लिए अंतुन्ना, हमजा नून जबर अन, ता नून पेश तुन, नून जबर ना, अंतुन्ना, अंतुन्ना। मिसाल के तौर पर, मन अंतुन्ना या अखवाती, हु आर यू माय सिस्टर, अखवाती ये प्लूरल है, इसे इस्तेमाल किया गया अंतुन्ना, खिताब किया जा रहा है बहनों को, ए मेरी बहनों तुम सब कौन हो। अब ये चूंकि प्लूरल है, उनको अब अपने बारे में कहना है, वो कहेंगे नहनु, जैसा कि हमने अभी देखा, नहनु यानी हम, नहनु बनातुल इमामी, हम इमाम की बेटी है, वी आर द इमाम्स डॉटर्स। इसी तरह द प्लूरल ऑफ की जो है ये अंति का अटैच प्रोनाउन है, और इसकी का जो प्लूरल है वो है कुन्ना। की ये फेमिनिन सिंगुलर के लिए है यूर, कुन्ना ये भी यूर, मगर प्लूरल के लिए। मिसाल के तौर पर, आइना बैतुकुन्ना या सय्यदात, लेडीज वेयर इज योर हाउस, वो क्या कहेंगे, बैतुना हमारा घर, बैतुना, नहनु का जो अटैच प्रोनाउन है वो है ना, बैतुना हमारा, नानु हम, ना हमारा, बैतुना हमारा घर, करीबुन नजदीक है, मिनल मस्जिद, मस्जिद से। उसके बाद तीसरे पॉइंट में कहते हैं, वी हैव लर्नड जहबती, जहबती का मतलब होता है यू वेंट, फेमिनाइन सिंगुलर के लिए, फेमिनाइन कैसे पता चले, इस कसरत से, जहबती फेमिनाइन सिंगुलर के लिए, इसका प्लूरल है जहबतुन्ना, तुन्ना तुम सब औरतें गई, आइन ज़हबतुन्ना या अखवातु, ए बहनों तुम सब कहाँ गई। अच्छा, मैस्कुलिन प्लूरल के लिए, आइन ज़हबतुम, तुम सब कहाँ गए, या इखवान ए भाइयों। चौथे पॉइंट में कहते हैं कि इस लेसन में हमें पढ़ना है कबला और बाद, और ये दोनों ज़र्फ है, ज़र्फ मकान। और हमने कहा था कि ज़र्फ मकान में से बहुत सारे ज़र्फ जो होते हैं ये एज मुजाफ आते हैं, इसलिए इसके बाद वाला जो वर्ड जो होगा वो मुजाफ इलैहि होगा। कबला का मतलब है बिफोर, बाद का मतलब होता है आफ्टर। दे आर ऑलवेज मुजाफ एंड द नाउन फॉलोइंग देम इज इन द जेनिटिव केस, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो मुजाफ इलैहि होगा, और जेनिटिव केस यानी मजरूर हालत में होगा, क्योंकि मुजाफ इलैहि मजरूर होता है। मिसाल करो, बाद दर्स, आफ्टर द लेसन, कबल सलाती, बिफोर द प्रेयर। एक और चीज हमें इस लेसन में देखनी है, वो है रजा, रजा ये वर्ब
جیسے ذہبہ ہے، جلسہ ہے، اسی طرح ہے رجع. یہ ہم نے کہا تھا کہ پاسٹ کا جو بیسک ورب کا فارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعل، فعل، ذهب، جلس. یہ فعل کیا ہوتا ہے؟ یہ تین کلمات کیا؟ یہ اسکیل ہوتا ہے، میزان ہوتا ہے تولنے کے لیے. ان حروف پر تولا جاتا ہے پاسٹ میں بیسک فارم آف ورک کو. جیسے دال فا کی جگہ، ہا آئن کی جگہ، با لام کی جگہ. اس لیے فعل، ذهب، جلس، فعل. اسی طرح رجع، رجع کا مطلب ہے ہی ریٹرن، یعنی پاسٹ میں، ماضی میں اس نے لوٹنے کا، اس ایک مرد نے لوٹنے کا کام کیا. مثال کے طور رجع الامام، کیا امام لوٹا، من المسجد، مسجد سے. ذهبت الى المسجد قبل الاذان، میں گیا مسجد اذان سے پہلے. و اور رجعت، اور میں لوٹا بعد الصلاة، رجعت، فعلت. فعل کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے کام کیا، فعلت میں نے کوئی کام کیا پاسٹ میں، رجعت میں لوٹا، لوٹنے کا کام. I went to the mosque before the azan and returned after the salat. ووکیبلری: القاہرہ کیرو یعنی ایجپٹ کی جو کیپٹل ہے. الآن کا مطلب ہے ناؤ. الاسبوع ویک، الاسبوع کہتے ہیں ویک کو. الاسبوع. الاختبار ایگزامینیشن. الدرس لیسن. اب ہم لیسن پڑھتے ہیں. الفتیات، نوجوان لڑکیاں سب کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب جواب دیتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں اس کا اعراب وغیرہ. من انتن یا اخوات، تم سب کون ہو اے بہنوں. من انتن یا اخوات، احداہن ان سسٹرز میں سے ایک کہتی ہے نحن بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. شیخ عباس کی بیٹی ہے. نحن مبتدا، بنات مضاف خبر، الشیخ مضاف الیہ، عباسن یہ بدل ہے الشیخ سے، یعنی عباس اور شیخ ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے. اور بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو اس کا یہ بدل ہو. الشیخ چونکہ ابھی مجرور ہے اس لیے عباسن بھی مجرور ہے. زینب کہتی ہے اہلا و سہلا و مرحبا یعنی ویلکم. ام کن استاذتی، آپ کی ماں جو ہے وہ میری ٹیچر ہے. ام مبتدا مضاف، کن مضاف الیہ. دیکھیں کن انتن کا ڈیٹیچڈ پروناؤن. ام کن یعنی تم سب عورتوں کی ماں. استاذتی استاد خبر مضاف، یا متکلم مضاف الیہ. کیف حالها اس کا حال کیا ہے، ہاؤ از شی. احداہن ان میں سے ایک کہتی ہے ہی بخیر والحمد للہ، وہ خیریت سے ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یا مبتدا بخیر جار مجرور خبر، واو حرف عطف، الحمد مبتدا، للہ جار مجرور، شبہ الجملہ خبر. زینب پھر کہتی ہے این ہی الان، وہ اس وقت اب کہاں ہے. احداہن ان میں سے ایک کہتی ہے ہی الان فی الریاض، وہ ابھی ریاض میں ہے. یا مبتدا الان ظرف ناؤ ظرف، پھر ریاض جار مجرور، شبہ الجملہ خبر. زینب کہتی ہے متی ذہبت، وہ کب گئی، یعنی ریاض کب گئی، ریاض کب گئی. احداہن ان میں سے کہتی ہے ذہبت قبل اسبوع، وہ گئی ایک ہفتہ پہلے. قبل ظرف مضاف، اسبوع مضاف الیہ. زینب من ذهب معها اس کے ساتھ کون گیا. احداہن ان میں سے کہتی ہے ذهب معها اخونا ابراہیم، اس کے ساتھ گیا میرا بھائی ابراہیم. ذهب فعل ہے، مع ظرف مضاف ہے، ہا مضاف الیہ ہے، اخو یہ اس کا سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، ذهب کا فاعل ہے، اور اخو مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے. ابراہیم جو ہے یہ بدل ہے اخو سے، یعنی اخو اینڈ ابراہیم ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے. زینب کیف حالکن تم سب کا حال کیا ہے، ہاؤ آر یو آل. احداہن ان میں سے کہ نحن بخیر والحمد للہ، ہم خیریت سے ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد ہے. زینب کی تھی فی ای مدرسۃ انتن، آپ کس اسکول کی کس لیول میں پڑھتے ہیں.
احداہن نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، ہم مڈل اسکول میں ہیں. نحن مبتدا، فی المدرسۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر، المتوسطہ صفت ہے المدرسہ کا. زینب کہتی ہے متی اختبارکن، تمہارا ایگزام کب ہے؟ احداہن ان میں سے ایک کہتی ہے اختبارنا بعد شہر انشاءاللہ، ہمارا ایگزام ایک مہینے کے بعد ہے. اختبار مبتدا مضاف، نا مضاف الیہ، بعد ظرف خبر، اس کے ساتھ مضاف، شہر مضاف الیہ. زینب کہتی ہے اذهبتن الى المدرسة اليوم، کیا آپ آج اسکول گئی؟ احداہن ان میں سے کہتی ہے نعم، ہاں. ذهب نا، ہم سب گئے، و اور رجعنا اور ہم سب لوٹے بھی، واپس بھی آ گئے. اس کے بعد ہے اس لیسن کی تمرین، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اگلے لیکچر میں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.